نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو کچھ کھا بھی لیا کرو. اور آپ سبھی حضرات، میں بھی جانتا ہوں کہ جنت کی صفت تو یہ ہے کہ مالا عین رات کے کسی آنکھ نے آج تک اس کو دیکھا تک نہیں، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے آج تک اس کو سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بصر، اور کسی انسان کے دل پر اس کا کھٹکا تک نہیں گزرا. جنت تو بہرحال اعلیٰ چیز ہے اور قسمت والوں کو ملتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو. جنت تو اوپر ہے، یہ تو دنیا ہے، یہاں کہاں جنت کا واقعہ. لیکن توجہ رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ محفلیں، وہ اجتماعات، وہ پروگرام کہ جن میں اللہ رب العزت کی باتیں ہوتی ہو، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتیں ہوتی ہو، وہ محفلیں جنت کے باغات ہیں. اور ان میں تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کی باتوں کو سن لینا، یہ جنت کے پھل اور میوے ہیں. تو کتنی بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ چھوٹی چھوٹی محفلیں ہوتی ہے. اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی سیرت پر روشنی ڈالی جاتی ہے. یہ جنت کے باغات ہے، ایسا ہے گویا جیسے ہم جنت کے باغات میں بیٹھے ہوئے ہو اور جنت کے پھل اور میوے نوش کر رہے ہو. میرے بھائیوں، میری مائیں اور بہنوں، کل قیامت کے دن جب ہمارے سے سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں وقت دیا تھا، ہم نے تمہیں 50 سال کی، 60 70 سال کی عمر دی تھی، اتنا لمبا چوڑا وقت دیا تھا، کہاں گزارا ہے؟ کہاں گزارا ہے؟ اللہ کے دین کی باتوں میں گزارا ہے، ان مبارک محفلوں میں گزارا ہے، یا بس سارا دن چغلیوں میں گزارا ہے، ایک دوسرے کی برائی بیان کرنے میں گزارا ہے؟ اور میری مائیں اور بہنوں، کل قیامت کے دن وہی وقت قیمتی بنے گا جن کو ہم نے ان محفلوں میں گزارا ہوگا، ان محفلوں میں ہمارا وقت گزرا ہوگا، وہی وقت قیمتی بنے گا. اور انسان کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش دنیا میں اپنا سارا وقت، اپنی 60 70 سال کی عمر جو مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی تھی، انہی محفلوں میں گزار دیتا اور انہی محفلوں میں ختم کر دیتا، تو آج کتنی نظر کی بات ہوتی. لیکن افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. آج اللہ نے ہماری جانوں کے اندر جان رکھی ہے، ہمارے بدنوں کے اندر سانس ہے، اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے، ذہن بھی دیا ہے، آپ بھی استعمال کریں. آگے ہمیں وقت کہاں گزارنے ہیں؟ اچھی چیزوں میں گزارنا ہے یا کسی کی چغلی میں گزارنا ہے یا کسی کی برائی بیان کرنے میں گزارنا ہے؟ جہاں بھی وقت گزرے گا اس کے بارے میں سوال ہوگا. اور میرے بھائی اور بہنوں، ماشاءاللہ، اب تھوڑی سی سوچنے کی بات یہ ہے کہ کتنا بڑا محلہ ہے، کتنا بڑا محلہ ہے. اللہ نے ان چنندہ خواتین کو ہی جو ہے یہ توفیق دی کہ کچھ کہنے سننے کی، اللہ کے نبی کی باتیں ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی دین کی باتیں ہوگی. اللہ نے ہمیں یہاں بلایا، ورنہ کتنی عورتیں اب بھی اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں، اپنا کام کاج کر رہی ہے. یہ اللہ کی توفیق کی بات ہے. اور دیکھو ماشاءاللہ، قرآن شریف کی ایک آیت ہے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. یہ قرآن شریف کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بالکل صاف ارشاد فرما دیا. دیکھو آج ہم کس چیز سے پیچھے ہیں؟ ہمارے بچے مسجدوں میں پڑھنے نہیں جاتے، مدرسوں میں پڑھنے نہیں جاتے ہیں سرسری طور پہ، تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے، ماں باپ نے بلانے کے لیے بھیج دیا، سبق سنا دیا، 1 بول 2 بول، بس یہ ختم. اور پھر جو ہے ان کو ماں باپ کام پہ لگا دیتے ہیں، بزنس پہ لگا دیتے ہیں. یہ سوچ بن گئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے، ہم اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں گے، ہمارا بچہ مستری بنے گا تو 500-600 روپے جس میں کما کے لائے گا تو گھر کا خرچ چلے گا. لیکن یہ سوچ بہت بری سوچ ہے. دیکھو عزت اور ذلت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، کھلانے والے بھی اللہ تعالیٰ ہے، رزق دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور ملے گا ہر انسان کو اتنا ہی جتنا اس کے مقدر میں ہے. آپ چاہے اپنے بچے کو انجینئر بنا لو، آپ چاہے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا لو، ملے گا وہی جو اس کی قسمت میں اللہ نے رکھا ہے. لیکن جب تک قیامت کا میدان ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور بچوں کو بلایا جائے گا، بچوں کے والدین کو بلایا جائے گا، اور سورج سے بھی زیادہ روشن تاج جس وقت سر پہ رکھا جائے گا، آپ تصور کریں کہ سورج کی کتنی روشنی ہے. پوری دنیا میں صرف ایک سورج نکلا ہوا ہے، اور اس سورج نکلتے ہی دن
بھی نکل جاتا ہے، رات کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، لیکن جس وقت ماں باپ کے سر پر، والدین کے سر پر سورج سے بھی زیادہ روشن تاج رکھا جائے گا تو میرے ماں اور بہنوں اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ سوچے کہ جس طرح ماں باپ کو اس قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبے کا کیا حشر ہوگا۔ اس وقت جتنے عالم انسان میں، جتنے میدان محشر میں لوگ ہوں گے، وہ کاش یہی سوچیں گے کہ دنیا کے اندر ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے، کسی مسجد میں یا مدرسے میں بھیجتے، کسی ڈاکٹر کا لالچ نہ کرتے، کاش ہم اپنے بچوں کو انجینئر نہ بناتے، ہم اپنے بچوں کو پروفیسر نہ بناتے، ہم تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے تھے۔ ہم تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے تو آج ہمارا کتنا اعزاز ہوتا، بخشائے جنت میں چلے جاتے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری توجہ مسجدوں کی طرف سے، مدرسوں کی طرف سے بالکل ختم ہو چکی ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ماں باپ ان کو نہلاتے بھی ہے، ان کو دھلاتے بھی ہے، ان کا چہرہ اچھی طریقے سے دھوتے ہیں صابن وغیرہ سے، اور پھر اچھا لباس، اسکول کی ایک خاص ڈریس ہوتی ہے، اور اگر ڈریس بھی نہ ہو تو اچھے کپڑے ان کو پہنا کر اسکول میں بھیجا جاتا ہے، اور خود نہیں جاتے بلکہ موٹر سائیکل پر بٹھا کر، گاڑی وغیرہ میں بٹھا کر بچوں کو اسکول میں بھیجا جاتا ہے۔ اور آپ مسجد کی بات سوچئے، مدرسوں کے بارے میں سوچئے کہ جس وقت تمہارے بچے مسجد میں آتے ہیں تو کیسے ہو کر آتے ہیں، کپڑے بھی جلے ہوئے، سڑے ہوئے، منہ بھی دھلا یا نہیں دھلا، چلو جاؤ بچوں مسجد میں پڑھنے کے لیے۔ لیکن یہ معزز جگہ ہے، یہ جو پڑھائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کا مقدس کلام سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو اچھی طریقے سے نہلا کے دھلا کے، اور اگر ہم نے اپنے بچوں کو مسجدوں میں نہ بھیجا، مدرسوں میں پڑھنے کے لیے نہ بھیجا، تو یقین جانو خدا کی قسم کل میدان محشر میں یہی بچے کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، کہ اللہ ہم تو پڑھنا چاہتے تھے لیکن ہمارے ماں باپ نے ہمیں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ کون کہیں گے؟ یہ بچے کہیں گے تمہارے، تمہارا گریبان پکڑ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم تو پڑھنا چاہتے تھے لیکن ہمارے ماں باپ نے ہمیں مستری بنا دیا تھا، ہم تو پڑھنا چاہتے تھے لیکن ہمارے ماں باپ نے ہمیں اسکول کی پڑھائی، ہم تو پڑھنا چاہتے تھے لیکن ہمارے ماں باپ نے ہمیں انجینئر بنا دیا۔ ہماری کیا غلطی ہے؟ ہمیں تو ہمارے ماں باپ نے جس راستے پر ڈالا ہے ہم تو اسی راستے پر چلے ہیں۔ اور پھر یہی بچے اپنے ماں باپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ ان کو ڈبل سزا دی جائے، ان کو ڈبل سزا دی جائے، ان کا جرم عظیم ہے، انہوں نے ہمیں پڑھایا نہیں، ہمیں سکھایا نہیں، آج ان کو ڈبل سزا دی جائے۔ یہ کون کہیں گے کہ جن سے ہم دنیا میں محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اور تم تو مائیں ہو، تمہیں تو پتا ہے بچوں کی محبت کیا ہوتی ہے۔ ایک بچہ جب رات کے وقت پیشاب کر دیتا ہے تو ماں اس بچے کو اپنے سینے کے اوپر لٹا کر، تاکہ اس بچے کے بیماری نہ لاحق ہو جائے، اس بچے کو بخار نہ چڑھ جائے، بستر گیلا ہے کہیں کچھ دقت نہ ہو جائے، اپنے سینے پر اس کو لٹا کر پوری رات گزار دیتی ہے۔ لیکن اگر پڑھائی سے محروم رکھا تو کل یہی بچے تمہارا گروان پکڑنے والے ہیں۔ آج وقت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے اور اللہ کا وہ مقدس کلام پڑھائے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس، اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھٹے مار کا سمندر ہے، جس کے مطابق ارشاد ربانی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذرا یہ سوچیں کہ قرآن کتنا مقدس کلام ہے، اور ہمارے بچے اس قرآن کو پڑھیں گے تو ہمارے بچے کتنے مقدس ہو جائیں گے، اتنے مقدس ہو جائیں گے کہ فرشتے آسمانوں سے اتر کر زمینوں پہ اپنے پر بچھائیں گے ان بچوں کے لیے جو قرآن کریم کو حفظ پڑھتے ہیں، قرآن کی تعلیم سے روشناس ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کے قدموں کے نیچے فرشتے آسمانوں سے اتر کر اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اور قرآن کریم کتنا مقدس ہے، اتنا مقدس کہ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، اس کی حفاظت کا کوئی ذمہ نہیں دیا اللہ نے۔ اللہ نے اس
उसकी हिफाजत का कोई जिम्मा नहीं लिया। ये तुम्हारी किताब है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। किस तरह हिफाजत करनी है, अल्लाह ने कोई हिफाजत का वादा नहीं किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल हुई, उसका कोई वादा नहीं किया अल्लाह ताला ने कि हम इसकी हिफाजत करेंगे। नहीं, तुम्हारी किताब है, तुम जानो किस तरह इसकी हिफाजत करनी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाज़िल हुई, कोई हिफाजत का वादा नहीं किया कि कैसे हिफाजत करनी है, तुम जानो, तुम्हारी उम्मत जाने कैसे इसकी हिफाजत करनी है, कैसे इसको याद करना है। लेकिन जब कुरान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाज़िल हुआ, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने इस कुरान को उतारा है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह की मर्जी के बगैर एक दरख्त का पत्ता तक नहीं हिल सकता, अल्लाह की मर्जी के बगैर एक ज़र्रा अपनी जगह से टहल नहीं सकता, अल्लाह की मर्जी के बगैर न कोई पैदा हो सकता है, न कोई मर सकता है। और अल्लाह ने जिस चीज की हिफाजत का जिम्मा ले लिया, सारी दुनिया मिलकर उसको मिटाना चाहे तो खुदा की कसम नहीं मिटा सकती। तो इसका जिम्मा तो अल्लाह ने लिया है, और जिस चीज का जिम्मा अल्लाह ताला लेता है तो वाकई वो मुक़द्दस कलाम है, वो मुक़द्दस किताब है, वो अजीम शे है कि जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने दिया। और देखें, अल्लाह के बेशुमार नाम है, लेकिन सिफाती नाम अल्लाह के जो है वो 99 नाम है। उनमें एक हाफिज भी है। जब एक बच्चा मदरसे के अंदर पढ़ने जाता है, या कोई बच्ची भी मदरसे के अंदर पढ़ने के लिए जाती है, फायदे से शुरू करती है, फिर पारा लगता है, नाज़रा कुरान मुकम्मल कर लेती है, फिर हिफज मुकम्मल करती है। तो जैसे ही उसका हिफज मुकम्मल होता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसको एक नाम हदिये में दिया जाता है, उसको एक नाम तोहफे में दिया जाता है कि देखो मैं हाफिज हूँ, मैं सारे इंसानों की हिफाजत करता हूँ, मैं सबके रोजी का इंतजाम करता हूँ, मैं बीमारों को शिफा देता हूँ, मैं कर्जदारों के कर्जों की अदायगी का सामान मुहैया करता हूँ, उनके लिए रास्ते हमवार करता हूँ, मुश्किलें आसान करता हूँ, मैं उनके लिए हवाएं चलाता हूँ, जो जमीन से गंदे उगाता हूँ, तरह तरह के फल और मेवे पैदा करता हूँ, मैं उनकी हिफाजत करता हूँ। अब इस बच्चे ने कुरान शरीफ को मुकम्मल हिफ्ज़ किया तो मैंने अपने नामों में से एक हाफिज नाम इस बच्चे को दे दिया। इसीलिए कहा जाता है हाफिज मोहम्मद इमरान, हाफिज मोहम्मद सादिक, हाफिज मोहम्मद क़ारी फिरोज। इसलिए कहा जाता है, हाफिज के माना आता है हिफाजत करने वाला। और बड़े शर्फ की बात होगी, बड़े शर्फ की बात होगी कि जिसके बच्चे हाफिज कुरान होते हैं, इनकी तनख्वाह थोड़ी होती है, लेकिन कितना सुकून अल्लाह ने जिंदगी के अंदर रखा है वो मेरे से पूछ लो। और देखें, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा। और फिर जो है अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें अक़ल सलीम अता फरमाई, समझने की, सोचने की क़ुव्वत अता फरमाई। इसीलिए हर मेरी माँ और बहन सोचे अपनी जिंदगी के बारे में कि मुझे कहाँ जिंदगी गुजारनी, किस तरह जिंदगी गुजारनी है, मुझे मरना भी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को, हर जी रूह को मौत का ज़ायक़ा चखना है, तो मुझे भी मरना है। अगर मैंने अपनी सारी जिंदगी इसी तरह चुगली करते करते गुजार दी, अगर इसी तरह बुराइयां बयान करते करते गुजार दी, मैंने अपनी नमाजों का ध्यान न रखा, मैंने अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान न पढ़ाया, मैं इन्हीं मस्जिदों से दुख लगता रहा, हाँ इन मदरसों से मैं जो है किनारा कशी करता रहा, तो कल क़यामत के मैदान होगा और मेरा अल्लाह मुझे खड़ा करके पूछ सकता है कि हमने तुम्हें ये चीज अता फरमाई थी, तुमने कितना अमल किया, तुम्हें औलाद दी थी, तुमने अपने औलाद को क्या पढ़ाया है। तो पूछा जा सकता है। और देखें, माशाअल्लाह जो मुसलमान की औरतें हैं, बेटियां हैं और बहनें हैं, अल्लाह ने इन औरतों को कितना बड़ा मकाम अता फरमाया। आप सभी हज़रात जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, उस वक्त औरतों का क्या हाल था, बेटियों का क्या हाल था, जिंदा दरगोर की जाती थी। हाँ, एक वाकया है कि एक मर्द के यहाँ एक लड़की पैदा हो गई और जो है उनकी बीवी ने उस लड़की को छुपा दिया या पड़ोस में भेज दिया। और जैसे ही वो लड़की 5 साल की हुई और अपने अब्बू के पास आई और कहा कि अब्बू मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम मेरे अब्बू हो।
मैं तुम्हारी चप्पल भी सीधी किया करूंगी, तुम्हारे जूते सीधे किया करूंगी, तुम्हारे कपड़े भी धोया करूंगी, तुम्हारे लिए जो है रोटी भी पकाया करूंगी, तुम्हारी खिदमत भी किया करूंगी। लेकिन उस बाप को, उसके बाप के दिल में जो है दिल ही नहीं था। उसने कहा कि तू सब काम कर करेगी, लेकिन मेरे लिए तू शर्मिंदगी का बाइस है, इसलिए मैं तुझे जिंदा दरगोर करने जा रहा हूँ। बेटा बोला उस बच्चे को उसमें धक्का देके चले मार के उसको जिंदा दरगोर कर दिया। कैसा आलम था, मुसलमान औरतों की क्या हालत थी, कुछ पता नहीं था। लेकिन जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, एक नूर फैला और अल्लाह के नबी की हिदायत की रोशनी जो है आम हुई और मुसलमान होने लगे, ईमान की दौलत से सरफराज होने लगे। फिर औरत का क्या मकाम हुआ, जंग उहद का वाकया है, सहाबा जख्मी हालत में चूर है और आक़ा मदनी तशरीफ फरमा है और एक बूढ़ी खातून बीबी उम्मे अमारा जख्मी सहाबा को पानी पिलाने की खिदमत अंजाम दे रही है। अचानक वो देखती है कि एक दुश्मन अपना नापाक हाथ मेरे आका की तरफ बढ़ा रहा है, फौरन पानी पिलाना छोड़ देती है और उस दुश्मन रसूल का हाथ पकड़ लेती है और उसी की तलवार से उसका सर कलम कर देती है। देखते देखते मंजर बदल जाता है, उस बूढ़ी बीबी पर तीरों की बौछार होने लगती है। तकरीबन 90 जख्म आए, सर से पांव तक जख्म नजर आने लगते हैं। कितना अजीब मंजर है। उसी हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और उस बूढ़ी अम्मा से पूछते हैं कि ए खातून, अगर कोई बात रह गई हो तो कह लो, आखिरी वक्त है, अगर कोई बात रह गई हो तो कह लो। बीबी अर्ज करती है कि अल्लाह के पाक पैगंबर, आप अपने कदमों मुबारक को आगे बढ़ाएं ताकि मैं आखिरी बात अर्ज कर दूं। अल्लाह के नबी अपने कदमों मुबारक को आगे बढ़ा लेते हैं और पूछते हैं कि बीबी पहली कौन सी और आखिरी बात कौन सी। तो बीबी अर्ज करती है कि हुजूर दो ही तो बातें थी। क्या फरमाती है कि हुजूर दो ही तो बातें थी, पहली ये कि अल्लाह शहादत की मौत अता फरमा, पहली ये कि अल्लाह शहादत की मौत अता फरमा और आखिरी ये कि पाक पैगंबर के कदमों मुबारक में मौत अता फरमा। ए बीबी, अल्लाह अल्लाह, ए बीबी तेरी कुर्बानी पर दुनिया कुर्बान हो जाए, तूने इश्क रसूल और मोहब्बत रसूल का हक अदा कर दिया, जान दे दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि अदा न हो सका। अल्लाह के नबी के जमाने में औरतें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करती थी और हम भी उसी नबी की उम्मत में है, हम भी उसी नबी की उम्मत में है। हमें भी अपनी नमाजों में पाबंदी करनी चाहिए, तस्बीह और तहज्जुद पढ़नी चाहिए, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाना चाहिए, अच्छी तालीम उनको देनी चाहिए। हाँ, क्यों, हम भी उसी नबी की उम्मत में से है, हमें भी अल्लाह के सामने खड़ा हो रहा है। हम क्या जवाब दे सकेंगे, हम कितनी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला हमारे से कितनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वजअलना नहारा माशा कि हमने दिन को माश का वक्त बनाया, जमीन को फर्श बनाया। जिस वक्त ये जमीन अल्लाह ताला ने बनाई, बनाने के बाद जब पानी पर कोई चीज रखी जाती है तो हवा के जोर से इस तरह हिलती है, हवा के जोर से हिलती है। तो पानी के ऊपर ये जमीन जिस वक्त अल्लाह ने रखी और रखने के बाद ये जमीन इस तरह हिल रही थी, अल्लाह की मोहब्बत जागी और सोचा कि मेरे बंदे और मेरी बंदी है छोटी छोटी, हाँ, अगर इन्होंने अपने घर बना लिए और ये जमीन इसी तरह हिलती रही, घर में बड़ी मेहनत से बनते हैं, परेशानियां होती है, जब जलजला आता है तो अल्लाह ताला ने सोचा कि मेरे बंदों को परेशानी होगी। मोहब्बत की बात तो यह है कि लाओ मैं इनके लिए जो है कुछ इकट्ठा करो, वल जिबाला औताला। तो फिर अल्लाह ताला ने पहाड़ों को मेखे बनाया, पहाड़ बनाए और उनको जमीन में काट दे ताकि जमीन हिले ना, मेरे बंदों और मेरी बंदियों को कोई परेशानी लाहिक ना हो। वजअलना नहारा माशा व बनैना फौककुम सबअन शिदादा। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए, 7 मजबूत आसमान बनाए। आप जरा थोड़ा तसव्वुर करें आसमान की तरफ लगाकर कि अल्लाह ने इस आसमान को कैसे बनाया है। ये एक छोटा सा लेंटर, इसमें कितने पिलर लगे हुए हैं, हम इस छोटे से लेंटर को नहीं थाम सकते। और अल्लाह ताला ने वो बनैना फौककुम सबअन शिदादा, अल्लाह ने हमारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। कैसी अल्लाह की मोहब्बत है। हाँ, और अल्लाह ताला बारिश के बरसाने का इंतजाम करता है। गर्मी बड़ी हो गई और जो है मेरे बंदों को परेशानी हो रही है, बारिश का इंतजाम करते हैं। सर्दी आती है, गर्मी आती है और अल्लाह से तरह तरह के फल और मेवे
हम सब की मोहब्बत में पैदा किए, तो हम कितनी मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। अल्लाह ताला जो है अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। एक माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है, 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है। और हम अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं। हाँ, अल्लाह के हुक्मों को दिन रात तोड़ते हैं। हाँ, अल्लाह ने जिन चीजों से मना किया है, रुकने का हुक्म दिया है, उन चीजों से नहीं रुकते। हाँ, बड़ी जो है गुमराही की बात है। हमें अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए। और देखिए, औरत को इस्लाम में बहुत बड़ा मकाम अता किया गया है। इस्लाम ने औरत को एक बहुत बड़ा मकाम अता किया है। देखिए, जिस वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के बारे में सब जानते हैं कि वो अमीरुल मोमिनीन हुए और बड़े बहादुर आदमी थे अरब के। जिस वक्त उन्होंने ये सोचा कि आज तो मैं माअज़ल्लाह मोहम्मद का नाम ही खत्म कर दूंगा, आज तो मोहम्मद और मोहम्मद के मानने वालों को सफाई हस्ती से मिटा दूंगा, और अपनी तलवार लेकर जिस वक्त मोहम्मद को कत्ल करने के लिए चले, तो रास्ते में एक सहाबी मिलते हैं। कहा क्या खैरियत है, कहाँ जा रहे हो? कहा उन्होंने कि मैं आज मोहम्मद को खत्म करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मोहम्मद को बाद में खत्म करना, पहले अपने घर का हाल मालूम कर कि तुम्हारी बहन और बहनोई दोनों ईमान ला चुके हैं, तुम्हारी बहन और बहनोई दोनों ईमान ला चुके हैं, मुसलमान हो चुके हैं। फौरन जहन भी फिर गया और अपना रुख भी फेर दिया, फौरन अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचे। कुंडा खटखटाया, बहन अंदर कुरान शरीफ पढ़ रही थी। अचानक पूछा कि कौन है? कहा कि मैं उमर हूँ, दरवाजा खोलो, मैं उमर हूँ, दरवाजा खोलो। तो उन्होंने जो है वो जो एक पन्ना सा था कुरान शरीफ का, उसको जल्दी से एक तरफ छुपाया और छुपाने के बाद भी दरवाजा खोला। उमर ने पूछा कि क्या पढ़ रही थी? उमर ने पूछा कि क्या पढ़ रही थी? उन्होंने कहा हजरत उमर मारते रहे, वो उनकी बहन पिटती रही, लेकिन बाद में कहा कि चलो अच्छा मुझे दिखाओ तुम पढ़ क्या रही थी? तो उनकी बहन ने कहा कि मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी, अल्लाह का मुकद्दस कलाम पढ़ रही थी, और ये बगैर वुजू के बगैर गुस्ल के पढ़ा नहीं जाता, इसलिए तुम वुजू कर लो, पाकी हासिल कर लो, फिर तुम्हें दिखा दूंगी। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने गुस्ल किया, वुजू किया, और उधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ उठे हुए हैं कि अल्लाह उमर को ईमान नसीब फरमा, या अल्लाह उमर को ईमान नसीब फरमा। मार खाने के बाद जो है हजरत उमर ने गुस्ल किया, और गुस्ल करने के बाद भी जब उस कुरान को अपने हाथों में लिया, लेने के बाद उसको पढ़ा, तो वाकई दिल की रोशनी चमन खिल गए, और गुस्ल के साथ साथ नजासत के साथ साथ कुफ्र की जो काली घटाई थी वो भी खत्म हो गई। और पढ़ते ही अल्लाह के नबी के दरबार में पहुंचे और उनका खटखटाने के बाद कहा कि कौन? कहा कि मैं उमर हूँ। तमाम सहाबा हैरान हो गए कि उमर बड़े बहादुर आदमी है, खैरियत भी है, आज क्या मामला है, आज दरबार में आ गए हैं। तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी घबराने की जरूरत नहीं, हमने अपनी तलवार उठा चुके हैं, अगर आज उमर सही इरादे से यहाँ आया है तो उसकी खैर है, और अगर उसका गलत इरादा है तो आज उमर बच नहीं सकता, आज उमर खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही दरवाजा खुलता है, हजरत उमर कहते हैं कि अल्लाह के नबी मैं ईमान ला चुका हूँ, मैं मुसलमान हो चुका हूँ। और देखो, जब हम सच्चे हैं